ਹਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। Hello, hi, assalamu alaikum, adab, ciao. मुसाफिर इज हेयर विद अ न्यू व्लॉग। लो जी, मुसाफिर के सफ़र में आज था तो काफ़ी कुछ, लेकिन हुआ कुछ यूं कि अचानक से मौसम हो गया ख़राब, बारिश शुरू हो गई। अच्छा जी, बारिश रुकने का इंतज़ार किया, बारिश रुक गई, फिर बारिश शुरू हो गई। हाय, रिम झिम गिरे सावन, सो लग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। लो जी, विच विच मैनू ਇਹ ਕੁਝ याद आਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਦਕੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਦਕੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਤੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਭੌਂਕਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। हाँ, मैं गल कर रहा सी कि निकलिया सी एक दो ना बड़े थे हिस्टोरिकल मकामात, वो उनको सोच के निकला था घर से, और वो बड़े खूबसूरत थे। तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि मुसाफिर को ज़रा ना मोहब्बत सी होगी है तारीख़ से, इसलिए तारीख़ी मकामात की तरफ मेरा रुख ज़रा ज़्यादा रहता है। अक्सर लोग मुझे ये मशवरा देते रहते हैं कि भाई साहब कुछ फ़न एलिमेंट का कुछ करें, कुछ एंटरटेनमेंट। ओ भाई साहब, मसला कुछ यूँ है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम अलग से कुछ शुरू करने वाले हैं, बस थोड़ा मसरूफ़ियत है, उस मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा। तो ये इसी तरह का है व्लॉग, गपशप नॉर्मल और हिस्टोरिकल जगहों पे, मार्केट्स में, ताकि बहुत से लोगों को होता है पाकिस्तान चक्कर लगता है ना, तो लोग हमसे पूछते हैं भाई साहब वहाँ की मार्केट्स कैसी हैं, अच्छा वहाँ पे किले हैं, वहाँ पे इस तरह के चौक हैं, इस तरह की पुरानी इमारतें हैं। तो मैंने इसलिए ये चीज़ें शुरू की। तो बाकी वो एंटरटेनमेंट का तड़का भड़का वो अलग से करेंगे सारा कुछ, वो इंशाल्लाह से है ज़हन में। आए थोड़ा जिहा सिद्धा होके बोल लवां, ओए बड़ा लंबा टुरिया फिरिया ते आवारागर्दी कीती। अच्छा होया मैं पैर गलत रख लिया। अगे भी मैनू एक जी ने मना किया कि कैमरे वल आए जुत्ती ना करया करो, ते वाकई ज़रा इखलाकी तौर पर अच्छी भी नहीं लगती, मैं इसलिए इधर नूं कर लिया। वो बहुत ही इखलाकी हो गया, अगे जान नूं दिल तो नहीं कर रहा, अगे किते जाइए, इत्थे ठीक है यार, या अगे चलीए, अगे ना चलीए, अगे चलते हैं एक होर जगह बैठने, जरा उत्थों का भी माहौल चेक करने कि की माहौल चल रहा उत्थे। चलना की है, अज एतवार है, छुट्टी हैगी है, लोग घूम फिर रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने, कोई इधर नूं जा रहा, कोई इधर नूं जा रहा, ते एक बंदा मैनू हथ हिलाउंदा वो जाई जा रहा, वो बिल्कुल नहीं मैनू मूँह ला रहा। ते आ जाओ, की ये किहड़ा चक भर लैंदा कैमरा, नहीं फिर की आ जाओ रे इत्थे मेरे कोल आओ, लै बिस्मिल्ला। ए भाई साहब मैं लै तंग करना, मैं किहड़ा तुहानू कुछड़ चुक के खड़ाउणा है जेहड़ा मैनू तंग करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब खैर, बैठो। अलहमदुलिल्लाह ने जी अमजद भाई ने जी, ते ये भी माशाअल्लाह इत्थे रुबरेतो च ही हुंदे ने। और ये भी लो जी, मैं तारीख की गल कर रहा सी कि तारीखी मकाम ते जान दा मेरा है सी अज प्रोग्राम, ते तारीखी शख्सियत तुहाडे कोल चल के आ गई है, साडा कोटा पूरा हो गया तकरीबन। अमजद साहब बड़ी तारीखी शख्सियत ने, और तारीखी भी ने ते समाजी भी ने, जिन्हें सोशल कहते हैं। और भाई जी सेहत तबीयत नहीं इंज नहीं ना, फिर इनू ला लेने
ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਭਾਈ ਵੈਸਾ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲ ਕਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ ਓਏ ਓਏ ਅੱਛਾ ਹੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ 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 ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਸ਼ੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਪਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਜਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ 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 ਉੱਥੇ ਕਟਾ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਸ ਫਿਰ ਸੈਲੂਨਸ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਨਾਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਨਾਈ ਬਾਬਾ ਹੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਵੋ ਫਿਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਮੱਚ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਜਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਵਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੰਝ ਜਾ ਵੜੀਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਵਾ ਆਈਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲਾਇਆ ਤੇ अपना काम शम ਕੱਢ लिया सरकारी दफ्तर ये अब भाई साहब ये है कि हर जगह से अपॉइंटमेंट लेनी है आपने कोई 10 दिन बाद की दे रहा है कोई 15 दिन बाद की कोई 20 दिन बाद की ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਭਾਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਕੋਈ ਠੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਇੰਝ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹਿ ਸਕਣਾ ਹਾਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਬਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਸਰੂਫ ਤੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਦੌੜੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 4-4 ਜਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਗੜ 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 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 3-3 4-4 ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਤ ਫਸਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ। ਸਾਰਾ ਮੌਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਚਨ ਮਿਚਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀਆਂ ਬੋਰਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਚੱਲ। 7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ पता नहीं कि बाबे वाली गल्लां करी जा रहे हैं। चलने अभी। लो जी, मैं वहाँ से उठ के आ गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे, वो दूसरे विये से ये तीसरे विये में आ गया हूँ। विया मतलब गली में आ गया हूँ। आई आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद अच्छा मैनू हासा इस वास्ते आ गया कि एक तो लाइना 2 मैनू याद आ गई गाने दियां। एडा कोई सीरियस और संजीदा तरीके नाल मैं गाया तो नहीं, लेकिन ठीक सी, मज़ेदार सी 2-3 लाइना। वो दूरों ना 2 जी मैनू नज़र आ रहे, वो भी मेरा ख्याल है कि मेरे वाल नहीं आ रहे ने, तो या मैनू बुला के निकल जाएंगे। वो हत्थ ला रहे थे, मैनू इसलिए हासा आ गया विच, ते फिर सुर बज्जिया नहीं मेरे कोलों सोहणिया, रोला होया, होर वजह कोई नहीं। चलो गल्लां बातीं दे विच कुछ होर मैनू याद आया तो फिर वो गुनगुना लिया। ते असल च मेरा भी ना दिल कर नहीं रहा घर जान नूं, क्योंकि मौसम है बहुत अच्छा ते छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन की वजह तो हालातों वाक़यात जिहड़े ने ना काफ़ी आजजाना ते मासूमाना ने। देखिया मैं कहा ना कोई बंदा आ रहा है ते तुरदा तुरदा आ रहा है। सलाम वालेकुम हुजूर वाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। संडे का दिन होंदा, मैं कहा व्लॉग शूट कर लिए फिर सारा हफ्ता। ये भाई साहब और ये वाले भाई साहब, पुराने ताल्लुकात और नई रिफ्रेशमेंट। और बाबा लोग किधर मसरूफियत है आजकल? रोबरेतो या रोबरेतो तो बाद एक डिजिटल यस। मैनू हो गया कोई 1.5 महीना हो गया। हिस्ट्री, ट्रैवल व्लॉगिंग, गलियां बाजार मार्केटां। एडिटिंग बाद खुद कर लेंदे फिर जी हां। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੇ? ਇਹ Amazon ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। Amazon ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਇਹ ਗਿੰਬਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਓ ਆਕਮ ਸੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਪਲੱਸ ਟਿਕਟਿੰਗ, ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਟੇਲਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। एडी लंबी गल करन दी किहड़ी लोड़ पई, आए सी ते चले गए। अच्छा भी अपनी कोई होर गल कर लो। अच्छा हुण मैं बैठा असल च इहो जी जगह ते उत्ते कि एक ते हैगा छुट्टी दा दिन, ते कोई ना कोई अपना जी आ रहा जा रहा, मैं बिल्कुल चौक च बैठा है इत्थे, ते चौक च बैठे होने की वजह तो जिन्हों भी नज़र आ रहा वो आई जा रहा ते मिली जा रहा ते गपशप करी जा रहा। हले वो जो मैं रिकॉर्डिंग रोकी तो उन्होंने मिल के ते गलबात कर रहा सी ना, उस दे दौरान 3-4 जाने
ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 6 ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੈਂਤਰ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਜੰਬੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਈਨਅਪ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਗਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਵਾਂ। ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਈਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਮਿਲਨੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸ਼ਰਾਟਾ ਫੇਰ ਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਏ।